किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग तीजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पहले कांड का 9वां भाग मूर्ति पूजा अते भगत धन्ना जी अते 10वां भाग पत्थर पूजन वाली कहानी का पिछोकड़। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कनेडा के शहर एडमिंटन विच रहिंदे समय एक दिन सिंह जी जो एक गुरु घर की प्रबंधक कमेटी के प्रधान सन दास नूं एक पुस्तक देण आए। उन्हां नाल गुरमत विचार तुर पई। गुरबाणी तो मिलदे ज्ञान की लोड़ मुका के केवल विधि विधान वाले पाठकां नूं निसफल कहण ते प्रधान साहब ने जोश विच आके फरमान कीता कि गल सारी शरदा दी है। शरदा होवे तां फल जरूर मिलदा है। दास दा विचार सी कि सतगुरां ने ज्ञान तो सखणी निरी शरदा नूं कोई महत्ता नहीं सी दिती। प्रधान जी नाल होए बचन बिलास दा संखेप इस प्रकार है। प्रधान, जे सब कुछ निरी शरदा विच ही ना हुंदा होवे तां धन्ने भगत दी पत्थर ते शरदा बन जाण नाल उस नूं रब दे दर्शन कदे ना हुंदे। शरदा नाल ही सदा बेड़े पार हुंदे हन। दास, इस दा अर्थ यह है कि तुहाडी शरदा भी गुरु ग्रंथ साहिब जी उत्ते उसे तरह की है जां तुसीं अपने गुरु नाल उसे तरह की शरदा बनाउणी लोचदे हो जिहो जी शरदा द्वारा आप जी दे धन्ना भगत ने परमात्मा नूं एक पत्थर विचों प्रगट हो के उस दे क्यारे मोड़न लई मजबूर कर दिता सी। प्रधान, बिल्कुल ठीक। जे किते रब साडे अंदर भी भगत धन्ना जी वर्गी शरदा बना देवे तां बेड़े पार ना हो जाण। दास, अजिही शरदा गुरु ग्रंथ साहिब जी अते पत्थर नूं एक बराबर समझण दा पाप कहाउंदी है। साडा गुरु निजी पूजा करी जाण जोग एक पत्थर नहीं है। साडा गुरु सिੱਖਿਆ दा अपार खजाना है। साडा गुरु ज्ञान है जो अदृष्ट है। तुहाडी शरदा गुरु दी ਸਿੱਖਿਆ नूं समझण दी लोड़ नहीं समझदी। गुरु विच परमात्मा दे दर्शन तुसीं उसे अख नाल करदे हो जिस नाल तुहाडे विचार वाले धन्ने भगत जी ने ब्राह्मण तो मिले पत्थर विच कीते सन। पर याद रहे कि जे कोई दोखी उही पत्थर चुक के पुजारी दे सिर विच जड़ देवे तां वो अपने भगत दी जान भी लै लैंदा है। शब्द गुरु किसी भी हालत विच किसी दा घात नहीं करदा। ये लासानी गुरु गुरमुख दा सदा ही लोक परलोक सवारदा है। जे धन्ना भगत जी पत्थर पूजन की वकालत करते होंदे अथवा जे उन्हां दी बाणी विचों पत्थर पूजा का उपदेश मिलण का जरा भी शक हुंदा तां उन्हां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच कदे थां ना पा सकदी। सिंह जी ने इन्हां बोलां दा असर कबूलदियां कहा, गुरु घर विच आउण वाले प्रचारक भाई गुरदास जी दी वार दे हवाले नाल यही दसदे हन कि धन्ना जी ने अपनी डूंगी अते अटल शरदा नाल पत्थर विचों रब पा लिया सी। ये साखी इन्नी देर दी प्रचलित हो के गुरु कियां स्टेजां तो क्यों प्रचारी जा रही है। जे झूठी सी तां भाई गुरदास वर्गे गुरमत दे ज्ञाता सिख ने क्यों लिखी। बच्चियां वालियां ਉਹ जिन्ना भूतां परियां चिड़ीकां आदियां कहानियां जो रात ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਨਿਪੁੰਨ। ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਥਿਹਾਸ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਵਲ ਕੁਫਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੂਜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚਾਈ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਝੂਠ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਝਲਕ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਾਸ: ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਚਿਆ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੀ। ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ ਪੰਨਾ 487 ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਹੀ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੂਲ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆ ਪਈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਾਲਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ਰਹਾਓ ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਰਵਿਦਾਸ ਉਟਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤਖ ਗੋਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਪੰਨਾ 487। ਅਰਥ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅਸ਼ੀਂਬਾ ਮਾਨੋ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਰਹਾਓ ਕੱਪੜਾ ਓਨਾ ਤਾਣਾ ਤਣਨ ਦੀ ਲਗਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਾ ਲਈ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਜੁਲਾਹਾ ਸੀ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤ ਮੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਣ ਜਾਤ ਨਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ੋਭਾ ਤੁਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ, ਜ਼ਾਤ ਗੋਤ ਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਭਾਈ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਠਾਈ ਰਹਾਓ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਘਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨ ਹਾਰੈ ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੈ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੈ ਪੰਨਾ 1349। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣੋਂ ਵਰਜਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਕੁੱਲ ਦਾ ਗਰੀਬੜਾ ਸ਼ੀਂਬਾ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜੁਲਾਹਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀਣੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਿਰਣਤ ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਨਖਿੱਧ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਈ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਨਾਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਥਵਾ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਣ ਜੀ ਲਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਨਾਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਪਈ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤੁਕ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੋਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਭਾਵ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਜੱਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੰਮੀ ਕਮੀਣ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਦਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਵੈਮਾਨ ਨੇ ਅਥਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਦਿਸਿਆ। ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਰਸਨਾ ਪਣਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ, ਜੋ ਮਨ ਤਨ ਤੁਧ ਆਰਾਧੇ ਜੀਓ। ਪੰਨਾ 102। ਭਾਗ 10ਵਾਂ। ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਰਮੂਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਡਾ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਖੇਚਲ ਦੱਸ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰੀ ਪਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਭਰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹਾਵੇਂ ਧੋਵੇਂ ਪੂਜੇ ਸੈਲਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਰਾਤੇ ਮੈਲੋ ਮੈਲਾ। ਪੰਨਾ 904। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਰੀਤ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹ ਖੇੜ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਠਾਕੁਰ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਠਾਕੁਰ ਦੇਣ ਦੇ ਥਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੇ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਮੋੜੇ ਸਨ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਮੂਲ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਕਬੀਰ ਅਥਵਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਇਹ ਗਾਥਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਬੜੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਲੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਨਾ ਮੰਨ ਬੈਠੀਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਚੱਕਰੀ ਖਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਟਲਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਥਵਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਉਸ ਨਿਰਮੂਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚੰਚਲਤਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਸਰਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਭਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਕੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਤੇ ਉਚੇਚਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨੂਰ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਹੁੱਟ ਗਏ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਆਰੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਕੋਲ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਥਾਂ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਲਿਆ ਟੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਮਝਣੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣਤਾ ਹੈ। ਕੀਆ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਵਿੱਚ ਜੋਨੀ ਫਿਰਤੇ, ਸਭੇ ਤੇਰਾ ਨਿਖੁਟਿਅਸ ਹਿਰ ਲਈਅਸ ਧਰਤੇ। ਪੰਨਾ 317। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 10ਵਾਂ ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।